اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صبح نہار منہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھو، جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ عمل تمہیں بیماری سے بہت دور کر دے گا۔ پیارے ناظرین، یہ آج کا عمل وظیفہ اور یہ آج ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے کہ جو یہ عمل کرے گا میرا مالک اس کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما دے گا۔ آج کل کئی دوست احباب جو ہیں وہ بیمار ہیں اور دوائیاں لے کر علاج کروا کر تھک ہار چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو شفا جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ تو پیارے ناظرین، آج انشاءاللہ قرآن کریم کا ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے کہ آپ جو ہیں رب العالمین کی رحمت سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان پر حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اسے موافق اور سازگار حالات کا سامنا ہوتا ہے اور کبھی اسے مشکلات اور مصائب کی وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ چونکہ انسان کمزور ہے، ایسے میں اسے پھر تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس غم و عالم کو دور کرنے کے لیے اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رب العالمین کا فضل، اس کا کرم اور اس کی مدد انسان کے لیے کافی ہے۔ اس مدد کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے، کبھی رب العزت کے انبیاء علیہ السلام کی مدد سے، کبھی اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور کبھی اللہ تعالیٰ مخلوقات کے دیگر افراد کو اور عام بندوں کو ان کے درجے کے مطابق بندوں کے لیے مددگار بنا دیتا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح درخواست کرنی چاہیے اور کون سا عمل اور وظیفہ کرنا چاہیے، کون سی قرآنی آیت پڑھنی چاہیے کہ میرا مالک ہم پر اپنی رحمت اور مہربانی فرما دے۔ اپنے رب کو اپنے اوپر مہربانی کے لیے کس طرح ہمیں ندا کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی مضمون بناتے ہیں، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے کوئی عبارت ہم بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہو، کہ وقت ہو تو رحمت کے نزول کا، لیکن رب العزت ان لفظوں سے ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان جملوں کی وجہ سے ناراض ہو جائے، رحمتوں کے نزول کی بجائے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ اس واسطے ادھر بندے کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ڈوبنے کو ہے اور جلنے کو ہے اور مرنے کو ہے اور پگھلنے کو ہے، حالات کے نیچے روندے جانے کے بالکل قریب ہے، اور اب اس کے پاس کلیئر اور حتمی انداز ہونا چاہیے۔ جو ہی وہ بولتا جائے تو ادھر سے رحمت کا دروازہ جو ہے وہ کھل جائے۔ تو رب العالمین نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا میرے محبوب، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کر لیتا ہوں۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس قرآن کریم برہان مجید اور احادیث مبارکہ میں ایسے بہترین وظائف اور دعائیں ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف میں رب العالمین نے بہت بڑی سعادتوں سے بھرپور رکھا ہے، اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ تو وہ الفاظ، وہ دعائیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور قرآن کریم کی ایک ایسی آیت آپ کو بتائیں گے جو پڑھیں گے تو انشاءاللہ نہار منہ پڑھنے سے میرا مالک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ قرآن کریم میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ فرمایا جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اللہ کی رحمت انہیں محروم نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت کو ان کے شامل حال فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم جو دعا مانگیں گے، جو آیت پڑھیں گے تو میرا مالک ہم پر بھی اپنی رحمتوں کے دروازے جو ہے کھول دے گا۔ آپ نے ویڈیو کو کاٹ کر نہیں، سکپ کر کے نہیں، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی وہ عمل کر کے، وہ آیت مقدسہ پڑھ کے آپ بھی شفا یاب جو ہیں وہ ہو سکیں، جس کی برکت سے میرا مالک آپ کو بھی شفا عطا فرما دے گا۔ تو جس کی وجہ سے ان کے ہر قسم کے کچھ ایسے وظائف اور دعائیں ہوتی ہیں جو کرنے سے رب العالمین ان کے امور کو طے پا جاتے ہیں۔
اور اللہ ताला के फ़ज़ल को वो बंदा जो है हासिल कर लेता है और अपने मालिक का क़ुर्ब पा लेता है। तो प्यारे नाज़रीन, पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हमें तरीक़ा बताया है कि अल्लाह की बारगाह से किस तरीके से मांगना है, और जो बंदा अल्लाह की बारगाह में दुख, दर्द और तकलीफ़ों में मांगता है, मेरा मालिक उसे मायूस नहीं फरमाता। मेरा मालिक उसके लिए और अपनी रहमत के दरवाज़े जो हैं वो खोल देते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा से रवायत है, आप फरमाते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कलिमात की तलकीन की, और वो कलिमात मुझे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने याद करवाए। और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तलकीन भी फरमाई और हुक्म भी दिया कि ये कलिमात को याद कर लो। जिस वक्त तुम पर मुसीबत आ जाए, सख्त मुसीबत और सख्त हालात हो जाएं, तो फिर ये कलिमात पढ़ना, मेरा मालिक आप पर अपनी रहमतों के दरवाज़े जो है वो खोल देगा। चाहे वो बीमारी का हो, किसी दुख का हो, मुसीबत का हो, जब भी आप पर को बुरा वक्त आ जाए, हुज़ूर फरमाते हैं अली तो ये कलिमात पढ़ लेना, मेरा मालिक तुम्हारे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े जो है वो खोल देगा। तो प्यारे नाज़रीन, हज़रत अली मुर्तज़ा का ये फरमान भी सुन लीजिए, ताकि ये भी अगर हम अमल करेंगे तो मेरा मालिक हम पर इस अमल से भी बरक़ात का नज़ूल जो है वो फरमा देगा। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दुआ याद कराई, मुझे सिखाया और हुक्म भी दिया कि इसको याद कर लेना और मेरे ग़ुलामों को पहुँचा देना, ताकि कोई भी दुख के अंदर हो, बीमारी के अंदर हो, तो ये अमल कर लेगा तो मेरा मालिक उसको भी शिफा अता फरमा देगा। प्यारे नाज़रीन, इस दौर के अंदर कई हमारे अजीज़ दोस्त, रिश्तेदार, वालिदैन, भाइयों में से जो बीमार हैं, ये उनके लिए तोहफ़ा है। ये तोहफ़ा समझकर अमल कर लीजिए। प्यारे नाज़रीन, जो बंदा ये अमल कर लेगा, मेरा मालिक उसके दिल की हर तमन्ना को, हर हाजत को कबूल फरमा लेगा, और दुख, दर्द और मुसीबत और बीमारी से मेरा मालिक जो है शिफा अता फरमा देगा। ये किसी आम बंदे का बताया हुआ अमल होता तो हमें शक हो सकता था कि पता नहीं असर भी करेगा या नहीं। ये वो अमल है कि जिसकी सनद पाक नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में पहले ही जिसकी रजिस्ट्रेशन करवा दी है। ये कलिमात वो हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को बताए हैं। कलिमात हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर रूहानियत और ये अल्फाज वो हैं जो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकले हैं, जो हम पढ़ेंगे तो यकीनन मेरा मालिक हर बीमार को शिफा अता फरमा देगा। तो प्यारे नाज़रीन, वो अमल आप भी याद कर लीजिए और आगे अपने मुसलमान भाइयों को भी ये ज़रूर बता देना, ताकि वो भी बीमारियों से हमेशा के लिए शिफा पा जाए। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया, इन नाज़ला भी कुर्बुन औ शद्दतुन, फरमाया कि अगर मुझे कोई दुख हो, मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए और हालात सख्त हो जाएं, तो फिर मैं ये पढ़ता हूँ। हुज़ूर फरमाते, अली कहते हैं कि मैं फिर ये पढ़ता हूँ। हज़रत अली फरमाते, फिर हुज़ूर ने मुझे सिखाए, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहुल करीमुल अज़ीम सुब्हानहु तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कलिमात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को सिखाए। तो प्यारे नाज़रीन, अच्छे कलाम के हर जुमले से बंदे को बरकत मिलती है, लेकिन बाज़ कलिमात की बाज़ हालात के साथ मुनासबत है। यानी जिस तरह लोहा सारा एक तरह का है, मगर जिस वक़्त उसके दंदाने बनते हैं तो कोई चाबी किसी ताले के लिए काम देती है और कोई चाबी किसी दूसरे ताले के लिए काम करती है, क्योंकि लोहा एक ही है लेकिन मुख्तलिफ काम करते हैं। तो ये वज़ाइफ हैं, क्योंकि इसकी मुनासबत होती है। ऐसे ही खैर तो उन सब कलिमात में है, लेकिन बतौर ख़ास अहवाल के लिहाज से अल्लाह ताला का करम बरसता है। कैसे है और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ये है कि जो फरमाया करते थे, मैं इसलिए मुस्कराया हूँ कि मेरा रब मुस्कराया है। अल्लाह ताला के साथ जो ख़ास ताल्लुक़ है उसकी बुनियाद पर है कि फ़लाँ बंदे ये सख्ती है
تو اس پر یہ نرمی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جو بندہ یہ کلمات کے اندر خصوصیت اور توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھے گا تو میرا مالک اسے دکھ، دردوں اور پریشانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے گا۔ پیارے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اس عمل کی طرف جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو بندہ قرآن کریم کی یہ آیت نہار منہ پڑھ لیتا ہے تو میرا مالک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری کو دور فرما دیتا ہے اور ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو بندہ یہ ہمارا بتایا گیا عمل ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے گا تو میرا مالک اس کے دل کی ہر تمنا کو، ہر حاجت کو میرا مالک جو ہے پوری فرما دے گا۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ عمل سننا ہے اور جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں اسی طریقے سے ہی آپ نے اس عمل کو پیارے ناظرین کرنا ہے۔ اس کے لیے کوئی دن، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جس وقت آپ کو کوئی تکلیف ہو، بیمار ہو جائیں، سخت پریشانی کے عالم میں ہو تو پیارے ناظرین یہ عمل کر لیجئے، بالخصوص میرا مالک آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ کسی بھی قسم کی لا علاج بیماری ہو یا کسی بھی قسم کی بیماری ہو تو میرا مالک آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے گا اگر آپ یہ عمل جو ہے کر لیں گے تو۔ پیارے ناظرین، یہ ہے بیماری کا عمل، بیماری سے شفا کا عمل، دکھوں سے عمل، حاجات کا عمل۔ پیارے ناظرین، جو بیمار ہیں یہ آج ان کے لیے تحفہ ہے۔ پیارے ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو 11 مرتبہ درود پاک پیارے ناظرین پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ درود پاک کو ثواب کی نیت سے سماعت کیجئے تاکہ اگر کوئی غلطی، کمی کوتاہی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے ناظرین، درود پاک یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف، یہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ 7 مرتبہ پیارے ناظرین آپ نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے سماعت کیجئے، پھر آگے ہم آپ کو مکمل اس کا جو طریقہ ہے وہ بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، یہ فاتحہ شریف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنے کے فوری بعد آپ نے رب العالمین کے یہ نام پڑھنے ہیں: یا رحمان، یا اللہ، یا کریم، یا رحمان، یا اللہ، یا کریم۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ پھر سورۃ فاتحہ شریف پڑھنے کے فوری بعد پھر آپ نے پیارے ناظرین اللہ کے نام پڑھنے ہیں: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ پیارے ناظرین، یہ 3 مرتبہ رب العالمین کے آسماء مبارک ہیں، یہ پڑھنے ہیں۔ اور پھر آپ نے 7 مرتبہ جو ہے سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ نہار منہ اگر آپ اس کی سورۃ فاتحہ شریف کی تلاوت کر لیں گے، پیارے ناظرین یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ میرا مالک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ یہ عمل 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ ہو جائے گی، 7 7 14 اور 7 21۔
प्यारे नाज़रीन ये 21 मरतबा ये हो गई, और 3 मरतबा ये अल्लाह के नाम 3 मरतबा 3 बार ही आपने पढ़ने हैं। तो प्यारे नाज़रीन ये अल्लाह के अस्मा मुबारक हो जाएंगे। फिर उसके आखिर के अंदर आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसको 100 मरतबा पढ़ लेना है। आखिर के अंदर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। तो प्यारे नाज़रीन अगर बेहतर ये है कि पानी सामने रख लें, जब भी 7 मरतबा सूरत फातिहा और अल्लाह के नाम लें तो उस पानी पर गिलास पर दम कर दें, तो उस पानी को निहार मुँह अगर पी लेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा मालिक आपको फ़ौरन शिफा अता फरमा देगा। जो बीमारी है आपके जिस्म के रेशे रेशे से ख़त्म हो जाएगी, बीमारी का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। जो ला इलाज बीमार है और जिनको डॉक्टर हजरात जवाब दे चुके हैं, तो अल्लाह के कलाम पर ये सूरत शिफा है, इसका नाम भी सूरत शिफा है, सूरत फातिहा का। प्यारे नाज़रीन ये अमल कीजिए और अपने प्यारों की ज़िंदगी को बचाइएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस कलाम कुरान करीम का बहुत ही लाजवाब और मुजर्रब तरीन बताया हुआ अमल है। ये अमल करके कई बुजुर्गान दीन ने शिफा हासिल की है, और ये हमारा मुजर्रब तरीन बताया हुआ अमल है। ये अमल करें और ख़ुद जो है शिफा हासिल करें। ये पाकी की हालत में वज़ू करके आपने ये अमल करना है, तो इंशाअल्लाह मेरा मालिक आपकी ज़ुबान के अंदर तासीर पैदा फरमा देगा। हुज़ूर फरमाते हैं कि सूरत शिफा के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है, सूरत फातिहा इसका नाम सूरत शिफा भी है। तो प्यारे नाज़रीन ये अमल ख़ुद करें और अपनी ज़िंदगी जो है वो बचा लीजिए। ये अल्लाह की बारगाह में रो कर गिड़गिड़ा कर ये अमल करें और अल्लाह की बारगाह से शिफा हासिल करें। प्यारे नाज़रीन ये बीमार जो है वो ख़ुद भी कर सकता है अगर करने के काबिल है, तो अगर नहीं वो खुद कर सकता तो कोई उनका असीब, कोई उनका अकरबा जिनको सही कुरान पाक आता है, और वो भी इस अमल को करके पानी दम करके बीमार को पिला सकता है। तो इंशाअल्लाह मेरा मालिक उसको बहुत जल्द शिफा अता फरमा देगा। ये अमल करने वाले के लिए मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। तो प्यारे नाज़रीन बीमारी बाद में आती है, हुज़ूर फरमाते हैं कि शिफा अल्लाह पाक पहले भेज देता है। तो हर कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है, और शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, इसके अंदर मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। तो प्यारे नाज़रीन ये जो अल्लाह की बारगाह में रब का कुरान फरमाता है सूरत आराफ के अंदर, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, रब फरमाते हैं कि जो नेक अमल करते हैं उनके करीब अल्लाह की रहमत होती है, वो अल्लाह का कुर्ब पा लेते हैं। जो अल्लाह का कुर्ब पाले उसको अल्लाह शिफा भी अता फरमा देता है। तो ये उमूमी तौर बंदे को बीमारी लग जाती है तो उसकी शिफा हासिल करने का ये बहुत ही लाजवाब और पावरफुल और मुजर्रब तरीन अमल है। प्यारे नाज़रीन ये अमल ख़ुद भी करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो ये अमल ये अच्छा लगा होगा, और जिन दोस्त अहबाब ने जो बीमार हैं दुआ के लिए कहा था बिलखसूस उनको दुआओं में याद रखा गया है और उनके लिए ख़ास दुआएं की गई हैं। जिन जिन दोस्तों ने कमेंट्स के अंदर दुआ के लिए कहा था अल्लाह की बारगाह में उनके लिए ख़ास दुआ की गई है। प्यारे नाज़रीन ये अमल कुरानी वजीफ़ा बीमारी से शिफा का अमल ये अगर अच्छा लगा है तो अपनी मोहब्बतों का इजहार जो है वो लाइक शेयर और कमेंट के ज़रिए कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी को अगर शिफा मिल जाए तो हम सब के लिए सदका जो है वो जारिया हो जाएगा। मेरा मालिक जितने बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, जो रंजो अलम में है मेरा मालिक उन्हें अपना कुर्ब अता फरमाए, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन वसलाम।